سب سے پہلے آپ سب کو پاسٹر بابر کا سلام۔ یہاں پر دیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں دانیل کی کتاب اور اس کا 4 باب ہے اور اس کی 3 آیت میں اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے محیب ہیں، اس کی مملکت ابدی اور اس کی سلطنت پشت در پشت۔ میں نبوکدنضر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو۔ سب کہیں گے خدا ان کا شکر ہے۔ عزیزو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، یہ نبوکدنضر بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اور یہ بنی اسرائیل قوم کو، یہودیوں کو اسیر کر کے بابل میں لے گیا، اور جب یہ وہاں پر لے گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہاں پر اس نے ایک خواب دیکھا، اور جب اس نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں تھا پورے بابل میں، اس کے جتنے حکیم تھے ان کو حاضر کیا گیا، ساحر اور جتنے نجومی اور قصدی اور فالگیر جتنے بھی تھے اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ کر سکے۔ جب وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر نہ کر سکے تو 7 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ساحر اور نجومی اور قصدی اور فالگیر حاضر ہوئے اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلتشزر ہے، جو میرے معبود کا بھی نام ہے۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، اسی نبوکدنضر بادشاہ نے پہلے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر بھی کوئی نہیں کر سکا، اور بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جی یہاں پر لکھا ہے، آخر کار دانیل میرے سامنے آیا جس کا نام بیلتشزر ہے، جو میرے معبود کا بھی نام ہے۔ ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں کہ جو دانیل ہے اس کا نام نبوکدنضر نے اپنے معبود کے نام پر رکھا تاکہ ایک خدا کو ماننے والے یہودی جو ہیں وہ ان کے نام بدل کر انہوں نے رکھ دیے تاکہ وہ ان کے دیوتاؤں کے ساتھ محبت کریں اور یہ بھی بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص بھی اس کے پورے بابل میں سے، ملک بابل میں سے کوئی بھی شخص جو تھا وہ اس کے خوابوں کی تعبیر نہ کر سکا۔ اور میں بتا رہا تھا کہ اس سے پہلے بھی بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر جب کسی نے نہیں بتائی اور خواب بادشاہ کو اس قدر پریشان کر رہا تھا کہ بادشاہ نے کہا اگر آپ لوگ میرا خواب بھی بتائیں گے اور میرے خواب کی تعبیر بھی بتائیں گے، اگر نہیں بتائیں گے تو آپ سب جتنے بھی یہ فالگیر ہیں اور ساحر، نجومی، قصدی، فالگیر، یہ سب قتل کیے جائیں گے۔ اور پہلا خواب پھر دانیل نے اس خواب بھی بتایا اور تعبیر بھی کی۔ یہ دوسرا خواب ہے، اس لیے یہاں پر لکھا ہے کہ پھر دانیل جو ہے، آخر کار دانیل میرے سامنے آیا
जिसका नाम बेल्तशस्सर है, उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है। बस मैंने उसके रूबरू ख्वाब का बयान किया और कहा, ए बेल्तशस्सर, साहिरों के सरदार, चूंकि मैं जानता हूँ कि मुकद्दस इलाहों की रूह तुझ में है और कि कोई राज की बात तेरे लिए मुश्किल नहीं, इसलिए जो ख्वाब मैंने देखा उसकी कैफियत और ताबीर बयान कर। अजीजों, जो लोग खुदा के ख्वाबों को बयान करते हैं, ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं, उनके पीछे खुदा के पाकरू को होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? खुदा के पाकरू को होना जरूरी है। अगर किसी शख्स के अंदर खुदा का पाकरू है तो वो शख्स जरूर ही जो आपके ख्वाबों को बयान कर सकेगा, आपके ख्वाबों के लिए दुआ करेगा और आपके ख्वाब जो है वो जिंदा ताबीर हो जाएंगे और उनकी ताबीर जो है वो होनी शुरू होगी। तो इसके पीछे क्या है? इलाहों की रूह, यानी खुदा का पाक रूह। लिखा है, बादशाह ने गवाही दी, उसमें यानी दानियल में इलाहों की रूह है, उसमें मुकद्दस इलाहों की रूह यानी पाक रूह है। हालेलुया। और जब उसने उसके ख्वाब की ताबीर बताई और उसका रिजल्ट जो है वो ये निकला कि नबूकदनेस्सर बादशाह जो था बुत परस्त था और पाक रूह की कुदरत की वजह से और इन ख्वाबों के होने की वजह से उसने बताया कि जब मैंने खुदा के इन ख्वाबों को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा तो फिर मैंने एक बात जानी। वो बात क्या थी? 37 आयत में लिखा है, अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सिताइश और तकरीम और ताजीम करता हूँ। जबकि पहले वो क्या करता था? पहले वो बुत परस्ती करता था और दानियल की दुआ की वजह से, दानियल की प्रस्तिश की वजह से और दानियल की गवाही की वजह से अब ये बादशाह चेंज हो गया है। नबूकदनेस्सर बादशाह जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सिताइश और तकरीम व ताजीम करता हूँ, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है और जो मगरूरी में चलते हैं उनको जलील करता है। अजीजों, खुदा के लोगों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, हमें मगरूर नहीं होना। आज खुदा ने हमें इख्तियार दिया है और हमने इस इख्तियार का इस्तेमाल करना है। मालिक कौन है? खुदा। खलक करने वाला कौन है? खुदा। आप लोग बता सकते हैं मालिक कौन है? खालिक कौन है? लेकिन खुदा ने हमें सिर्फ इख्तियार दिया है और जब अदालत होनी है इस इख्तियार का हमसे हिसाब होगा, इंसाफ होगा। और आज खुदा ने हर शख्स को अपने घर में नबूकदनेस्सर बनाया है, बादशाह बनाया है। बहनों को, भाइयों, नौजवानों को इख्तियार दिया है। हमें आज खुदा की जो दानियल की तरह ताजीम करनी चाहिए, उसकी तकरीम व ताजीम करनी चाहिए, उसी की सिताइश करनी चाहिए। अजीजों, ये हमें वाजिब है। हमें चाहिए कि खुदा के हुजूर में सजदा रेज हो, उसके हुजूर में, तब खुदा आपको भी रूहुल कुद्दस का गिफ्ट देगा, पाक रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा और आप दूसरों के ख्वाब बताने वाले बन जाएंगे, दूसरों की जिंदगियों का हाल बताने वाले बन जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई खुदा के हुजूर में सच्चे दिल से आता है, तौबा करता है, माफी मांगता है, यीशु के नाम से दुआ करता है, उन पर जरूर ही खुदा अपने पाक रूह को नाजिल करता है। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। खुदा के कलाम के लिए जोरदार क्लैप करेंगे। हालेलुया। आमीन।